Hello everyone, I hope you are doing well. Myself Kuru Sarkar, and today in this video I'm going to discuss the suggestion of essay and short stories from the first sem of the Bardwan University major English. So as you see that I had already made one or two videos of suggestion of 10 marks and 2 and 5 marks from the poems only. Okay, as I said that it is literally difficult to give suggestion from the essays and short stories, but still some of you are asking me, so I thought to make one video, and in this video I'll also going to give some tips. Okay, as your exam is knocking the door, so you can take my suggestion. Okay, now there are some short stories and essays. So if you take my suggestion, please, Francis Bacon's of studies should be at the top of your list. Okay, because it is very much important text, and from there you can easily attempt the answers, you can easily attempt the question. Okay, so there some questions I will give, যেগুলো আগের বার এসেছে সেগুলো হচ্ছে সিমিনি সেক্টরস। ওকে, সিমিনি সেক্টরস থেকে এসেছে। দেন 2 মার্কসের ওখান থেকে এসেছিল, অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন ফ্রম 10 marks. Okay, so you have to do 10 marks question from of studies. Now I have maybe I have given the 10 marks question. From there you can check. For 2 and 5 marks you can do um, okay, so you can always check the question, mean you can always check the important line from the text, and you which you can easily do, because Francis Bacon's of studies is a concrete text. If from every line you can get question. Okay, so let me give the question one by one now. Okay, studies serve for delight, for ornament. I'm only reading the question, you write. Studies serve for delight, for ornament, or for ability. This is the important line. Then some books are to be tasted, others to be swallowed. Then histories makes man wise, poets witty. Then there is no stone or impediment in the wit, but may be wrought by feet of studies. So these are some of the important line. Okay, simile sectors you don't have to do, because simile sectors টা অলরেডি চলে এসছে। এই লাইনগুলো যদি করো, যেমন আমি যে বলছি যে স্টাডিজ সার্ভ ফর ডিলাইট অ্যান্ড অর্নামেন্ট, সো এই পুরো এখানে 3-4টে লাইন আছে, এই 3-4টে লাইন থেকে যে কোনো একটা শর্ট কোয়েশ্চেন দিতে পারে, এবং এটা যে এতটাই কনক্রিট যে তুমি যে এক্সপ্লানেশনটা লিখবে সেটার কোনো মিন তোমার অ্যান্সারটা কিন্তু অ্যাম্বিগুয়াস কিছুতেই হবে না, যেটা বলেছে সেটা তুমি ইজিলি এক্সপ্লেন করে দিলেই কিন্তু ওরা নাম্বার দেবে। এটা যদি 5 মার্কসেরও দেয় তুমি সেটাই বলে দেবে যে, আর আমার ভিডিওটা যদি তোমরা দেখো সেখানে বুঝতে পারবে, জাস্ট সামারিটা বলে দেবে, তাহলেই কিন্তু হয়ে যাবে। So these are some short question and also 5 mark question. Now okay, now from mischief of party spirit. Mischiefs of party spirit also important text, because from there also you can get some important question. And okay, let me give you some question from there, short question. First check the PIQ.
পিআইকিউতে আগের বছর কি এসেছিল মিসচিভাস পার্টি স্পিরিট থেকে, হোয়াই ডাজ অ্যাডিসন রেফার প্লুটার্ক ইন মিসচিভ অফ পার্টি স্পিরিট। প্লিজ নোট ডাউন করতে থাকবে, কেন আমার লেখার সময় হয়নি, আমি এর জন্য মুখে বলছি। সো হোয়াই ডাজ অ্যাডিসন রেফার টু প্লুটার্ক, তাহলে ওইটা তুমি ইজিলি বাদ দিয়ে দেবে, ঠিক আছে। নাও এটা 2 মার্কসের এসেছিল। দেন দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন from 5 marks, and then there is no question from 10 marks also. So 10 marks question maybe I had given. Okay, now for 2 marks question you can do okay, how does Edison show the bad effects of political rivalry upon society in his essay? So this is the 5 mark question, bad effects of political rivalry. Then what are the mischief of party spirit mentioned in the essay? So these are the 5 marks, ঠিক আছে। Now 3, who is Sir Roger in Mischievous Party Spirit, and explain Roger. mean Roger ক্যারেক্টারটা থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন তোমাদের আসতে পারে। Roger, who are the round head, so from there you can expect the question, okay, because these are the important. Then the incident, what happened, how the little boy got all these things, how people react with his question. From there also 2 marks question can come, because they can give one line, one sentence, and from there the question can be built, okay। ওই লাইনটা থেকে মানে ছেলেটার সাথে যে ইনসিডেন্টটা হয়েছিল সেখান থেকে আসতে পারে, রজার থেকে আসতে পারে, এবং রাউন্ড হেড ওই জিনিসটা থেকে আসতে পারে, ওকে। নাও ওল্ড চায়না প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন যেটা এসেছিল সেটা হচ্ছে, হাউ ডাজ চার্লস ল্যাম্ব ডেসক্রাইব আ ট্রিট ইন ওল্ড চায়না? হাউ ডাজ চার্লস ল্যাম্ব ডেসক্রাইব আ ট্রিট ইন ওল্ড চায়না? দেন 5 মার্কসের কিছু আসেনি, ওকে। নাও 10 মার্কসের এসেছিল। সো 10 মার্কস অলরেডি had been in your question paper. তো 10 মার্কসের এসেছে, 2 মার্কসের এসেছে, অনলি 5 মার্কস ইউ ক্যান এক্সপেক্ট। সো এটা আমি বলবো না অতটা গুরুত্ব দিতে, ওকে, বিকজ ইউ হ্যাভ ও হেনরিজ লাস্ট লিভ, অ্যান্ড লাস্ট লিভ ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড মাচ মোর ইজি দ্যান ওল্ড চায়না। সো ইউ শুড গো উইথ দ্য লাস্ট লিভ। তাও আমি ওল্ড চায়না থেকে কিছু কোয়েশ্চেন সাজেস্ট করছি। ওল্ড চায়না, now some short question like central theme. Then who are the main characters in the essay? What role do they play? So who are the main characters? mean চার্লস ল্যাম্বের যে বাচ্চা দুটো আছে, এলিয়া অ্যান্ড ব্রিগেড, ওকে। নাও how does Lamb use the metaphor of old China? Mean the significance of the title, okay, the significance of the title or the meaning. Then what is Bridget's perspective on their past life? Then what does old China teach about human condition? So these are some 2 marks question. 5 marks question, as I said, the 5 marks question কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট, যেহেতু আগের বার আসেনি। What does Bridget recall about their earlier life in old China? So what does Bridget recall about their earlier life? Then how does the narrator Elia contrast their past poverty with their present wealth? Okay, how does the narrator Elia
Ilya, mean the Charles Lamb, contrasts the past poverty with their present wealth. Then, how does Lamb describe their experience of buying and enjoying old China? So, this is important. Okay, how does their experience of buying and enjoying old China? So, now, how does Lamb reflect on the concept youthful joy? So, his past experience can be asked. Significance of old China, name significance I had already said. Now, how does the essay explore the idea of art and beauty? Art and beauty. আমার যেটা মনে হয় ওল্ড চায়নার নেমের সিগনিফিকেন্সটা দিতে পারে, ক্যারেক্টারদের সম্বন্ধে দিতে পারে এবং দেয়ার পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স। ওকে, দিস ক্যান বি আস্কড। ওকে, নাও go to Smartest Moms, the Lotus Eaters. Lotus Eaters also important. Now check the PYQ. Always check the PYQ. I will definitely share the PYQ in your group. Okay, so Lotus Eaters থেকে how does Wilson die in Mom's Lotus Eater? সো লোটাস ইটারে কীভাবে উইলসন মানে উইলসনের ডেথটা ডিসকাস করতে বলেছে 2 মার্কসের। 5 মার্কসের আছে ব্রিফলি কমেন্ট অন দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটেল অফ লোটাস ইটার্স। ওকে, তাহলে এগুলো আসছে না। তারপর 10 মার্কসের, তাহলে এটা থেকে 10 মার্কসই ইম্পর্টেন্ট। মেবি আই হ্যাভ গিভেন দ্য কোয়েশ্চেন অলসো। ওকে, সো 2 and 5 মার্কসের অতটা আসবে না, তাও আমি দেখছি যেগুলো আমি লিখেছি। ওকে, লোটাস ইটার, yes, so some 2 marks question from Lotus Eater, like what inspired Thomas Wilson to settle in Capri? What inspired থমাস উইলসন টু সেটেল ইন ক্যাপ্রি? ক্যাপ্রিতে থাকার জন্য কি ইন্সপায়ার করেছিল? ওকে, ফর 2 and 5 marks both can come. Then, why did Wilson withdraw all his savings and what is his plan? এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটাও দিতে পারে। Why did Wilson withdraw all his savings and what was his plan? How does the টাইটেলটা চলে এসেছে, এটা দেবে না। Then, what were the consequences of Wilson's decisions to stop working? What were the consequences? Then, what is the moral? এটাও ইম্পর্টেন্ট নয়। ওকে, তো এইটা থেকে এই 3টে থেকে দিতে পারে। এবং দ্য ন্যারেটার্স এক্সপিরিয়েন্স উইথ দ্য থমাস উইলসন, ন্যারেটার্স এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু দিতে পারে। আর এই জিনিসগুলোই দেবে হয়তো। আর ওইখানের যে এনভায়রনমেন্টটা ছিল না, সেটার ব্যাপারে দিতে পারে, যে হোয়াট স্টপ থমাস উইলসন, ওখানে কেন আটকে রেখেছিল, কী জিনিস ওখানে আটকে রেখেছিল, এগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে। তবে যেহেতু 2 and 5 মার্কস অলরেডি চলে এসেছে, আসার চান্সও কম আছে, বাট দিতেও পারে, কারণ ওরা অত তো আর কেউ খেয়াল রাখে না। ঠিক আছে, নাও স্পেকেল ব্যান্ড থেকে, স্পেকেল ব্যান্ড I have made 2 videos but I could not complete because your exam date has been announced. ওকে, স্পেকেলড ব্যান্ড থেকে কি এসেছে দেখি আগের বছরে। স্পেকেল ব্যান্ড, what has been referred as speckle band? Okay, so what has been referred as speckle band, the significance of the name, and why in Arthur Conan Doyle's The Adventure of Speckle Band, and why in Arthur Conan Doyle's Adventure of the Speckle Band. These are the 2 marks question. Speckle Band থেকে 5 মার্কসের কোয়েশ্চেন আসেনি।
অ্যান্ড 10 মার্কসের কোয়েশ্চেনও আসেনি, তো এখান থেকে 5 মার্কস আসতে পারে, 10 মার্কসও আসতে পারে। ওকে, স্পেকেল ব্যান্ড থেকে ওকে। সো যখন আমি কোয়েশ্চেনগুলো যখন আমি ওই টেক্সটটা পড়াচ্ছিলাম তখন আমি কিছু কিছু সিগনিফিকেন্স বলেছি, যে দ্য লেডিজ ফিচার মেন, শার্লক হোমস জিজ্ঞেস করবে যে আপনি কিসে এসেছেন বা কিভাবে বুঝতে পারলেন, দ্য ফিচার্স। ওকে, দেন দ্য বেল রিং, বেল রিংটার সিগনিফিকেন্স অর বেল রিংটার ওইখানটা দিতে পারে। আর ব্রড কোয়েশ্চেন যেহেতু আসবে, শর্ট কোয়েশ্চেন স্পেকেল ব্যান্ড নেমের সিগনিফিকেন্সটাও দিতে পারে, যদিও এটা এসেছে, বাট ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো দ্য টাইটেল সিগনিফিকেন্সটা দিতে পারে, হোয়াই ইট ইজ কল্ড স্পেকেল ব্যান্ড। কম কোনো সেন্টেন্স যেটা হেলেনের সিস্টার মারা যাওয়ার আগে যেটা বলেছিল সেটাও সেখান থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে। অ্যান্ড দ্য ফিচার্স অফ দ্য ডক্টর, ফিচার্স অফ দ্য ডক্টর, এটা থেকেও কিছু কোয়েশ্চেন আসতে পারে। এগুলো এক্সপেক্টেড কোয়েশ্চেন বা এক্সপেক্টেড এরিয়াস। নাও দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাস্ট লিপ. Lastly, as I said that it is much more easier to get question from the text. Okay, last lip থেকে যেটা এসেছে সেটা হচ্ছে who has been referred to as cold stranger. cold stranger কাকে বলা হচ্ছে, and why in O. Henry's the last lip, এবং মানে কেন বলা হচ্ছে, who and why. নাও এখান থেকে কোনো 5 মার্কসের কোয়েশ্চেন আসেনি, একবারে ব্রড কোয়েশ্চেন এসেছে। ক্রিটিক্যালি এক্সামিন দ্য ক্যারেক্টার অফ বার্মান। ওই 3টে ক্যারেক্টারের মধ্যেই ঘোরাফেরি করে, যদি বার্মান যদি এসে থাকে তাহলে আদার 2টো ক্যারেক্টার হয়তো দিতে পারে, ঠিক আছে। বা সিগনিফিকেন্স, এটা তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটেল। সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটেল, প্রত্যেকটা টেক্সটেরই সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটেলটা কিন্তু দেখে রাখবে। এখান থেকে আসতে পারে ব্রড কোয়েশ্চেনও আসতে পারে, শর্ট কোয়েশ্চেন, এমনকি 5 মার্কস কোয়েশ্চেনও আসতে পারে। নাও লাস্ট ক্লিপ থেকে অনেক রকম কোয়েশ্চেন আসতে পারে, বা সেটা আমি দেখছি। নাও শর্ট কোয়েশ্চেন, সু অ্যান্ড জনসি তারা কোথায় বাস করত এবং তাদের সম্বন্ধে, হু আর দে, তাদের সম্বন্ধে আসতে পারে। তারপর হোয়াট ওয়াজ জনসিস কন্ডিশন অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডক্টর, অ্যান্ড ডক্টরের ওই কোয়েশ্চেনটাতে এসছে স্ট্রেঞ্জার, ওটা আসবে না হয়তো। দেন হাউ ডাজ জনসি অ্যাসোসিয়েট হারসেলফ উইথ ফলিং লিভস, যে পাতাগুলো ঝরে পড়ছে সেগুলো সম্বন্ধে জনসনের কি এক্সপিরিয়েন্স অর কি কমেন্ট। ওকে, নাও বারহামের ক্যারেক্টারটার কিন্তু শর্টে আসতে পারে, হু ইজ বারহাম, হোয়াট ইজ হিজ মাস্টারপিস, হোয়াট ইজ হিজ মাস্টারপিস, মিন হোয়াট হি মেন্ট বাই দ্য মাস্টারপিস, এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আসতে পারে। এবং আর দেখছি হু ওয়াজ বারহাম, এটা কিন্তু খুব এক্সপেক্টেড কোয়েশ্চেন। নাও I am tired of waiting. Why did John C. say so to Sue? Now, unfortunate death. What lead to unfortunate death? বারহামের আনফর্চুনেট ডেথটা কি? এবার আনফর্চুনেট ডেথ বলতেই ওখান থেকে আসছে মাস্টারপিস, যেটা আমি বললাম, মাস্টারপিসটা কিন্তু দিতে পারে, হয়তো পুরোপুরি মাস্টারপিসটা কি সেটা ভাবে দেবে না, হয়তো কোনো লাইন তুলে দিল, সেখান থেকে তোমাকে বুঝতে হবে কি বলার চেষ্টা করছে। নাও ইটস লুক লাইক কোয়াইট গ্রিন অ্যান্ড হেলদি, লাস্টে যেটা বলেছে ইটস লুক লাইক কোয়াইট গ্রিন অ্যান্ড হেলদি, শু কখন বলছে বা জনসি কখন বলছে এবং কেন বলছে, এগুলো থেকে আসতে পারে।
5 মার্কসের আসতে পারে হাউ ডিড বারহাম সেভস জনসিস লাইফ, দেন রাইট অ্যাবাউট দ্য ক্যারেক্টার অফ সু, আমি বললাম যেটা যে ওরকমভাবে আসতে পারে, and the significance of the name. So that's all. um, Best of luck for your exam. I hope this suggestion video will help you. Now little tips that if I'm talking, if I'm giving you the suggestion of the broad question, and if there mean any question come for broad question 10 marks question, যে কোনো কোয়েশ্চেনই আসুক না কেন, তোমরা কিন্তু 10 মার্কসের কোয়েশ্চেনের জন্য আমি বলবো সামারিটা যদি লিখে দাও ভালো করে, সেখান থেকেই তোমাদের কিন্তু মার্কস আসবে। প্রথমে হয়তো তোমরা লিখবে কোথা থেকে এসছে, এটার সোর্স, রাইটার, পারলে সেই টেক্সটটা কোন কালেকশন থেকে নেওয়া হয়েছে, এটা লেখাটা খুব ভালো, পাবলিকেশন ডেট, এটা কি একটু তোমার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা অন্যদের থেকে আলাদা করবে। এবার তুমি হয়তো ভাবছো যে কেউ কোনো একটা টিচারের অ্যান্সার ফলো করছে এবং সেটা হুবহু লিখছে, সেই টিচারটা খুব ভালো লেখায় বা খুব সুন্দর লিখিয়েছে, অনেকেই তার কাছে পড়ছে, সেখান থেকে তোমরা অ্যান্সারটা করছো। কিন্তু আমি বলবো যখন একটা টিচার যে তোমার খাতা চেক করবে, সে যখন দেখবে না একই সিট একই অ্যান্সার, সেটা যতই ভালো হোক, খুব ইনফরমেটিভ একটা অ্যান্সার বা খুব সুন্দর লেখা, সেটা যতই ভালো হোক না কেন, যখন দেখবে একই জিনিস বারবার আসছে, তখন কিন্তু মানে ফার্স্টের যারা আছে তাদের হয়তো মার্কস দেবে, আস্তে আস্তে মার্কসগুলো কিন্তু কমবে, কেন একই জিনিস যখন রিপিটেটিভভাবে আসবে অ্যান্সারগুলো, সেটা কিন্তু কমবে। আমি অনেক সময় দেখেছি, আমিও অনেক টিচারের কাছে পড়তাম যারা প্রচুর ভালো লিখতেন এবং তাদের প্রচুর স্টুডেন্ট, আমরা যেই কোয়ালিটির নোটটা লিখতাম হয়তো হুবহু লিখেছি বা যাই হোক, কিন্তু একজন যে হয়তো নিজের মতো করে লিখেছে, নিজের ভাষায় লিখেছে, সে কিন্তু সবসময় বেশি মার্কস পেত। এবং এমনও হয়েছে কেউ কেউ এমন কোনো টিচারের কাছে পড়েছে যারা হয়তো বেশি স্টুডেন্ট পড়ায় না বা বেশি স্টুডেন্ট নেই, তাদের নোটগুলো যখন লিখছে, টিচারদের কাছে কিন্তু যে চেক করছে তার মনে হচ্ছে সে কিন্তু ডিফারেন্ট লিখেছে বা নিজে থেকে লিখেছে, অনেক সিম্পল ভাষায়। তো প্লিজ অলওয়েজ ট্রাই টু রাইট সিম্পল, ক্লিয়ার অ্যান্ড ইয়োর আইডিয়া শুড বি সিম্পল অ্যান্ড ক্লিয়ার। ওকে, তুমি সিম্পল ভাষায় লেখো, সিম্পল, ক্লিয়ার অ্যান্ড কনসাইজ, এই তিনটে তুমি কিন্তু ফলো করবে। হ্যাঁ, কোনো টিচারের নোট ফলো করেছো, মুখস্থ করেছো, অবশ্যই আইডিয়াটা নাও, পুরোপুরি কপি পেস্ট করাটা কিন্তু করলে যে খুব ভালো মার্কস পাবে তা নয়, তার থেকে বরং তুমি যদি নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করো, হ্যাঁ গ্রামাটিক্যালি মিস্টেক হতে পারে, সেটা অ্যাভয়েড করার জন্য তুমি স্যারের বা টিচারের পুরোপুরি নোট ফলো করতে পারো, কিন্তু ইফ ইউ ক্যান রাইট, প্লিজ ট্রাই টু রাইট বাই ইয়োর ওন। নাও যেটা বললাম, প্রত্যেকটা টেক্সটের পুরোপুরি সামারি যদি পড়ে যাও, সেখান থেকে কিন্তু অ্যান্সার করতে পারবে। পার্টিকুলার কোনো একটা শর্ট কোয়েশ্চেন যদি দেয়, সেই শর্ট কোয়েশ্চেনটা লেখার আগে অবশ্যই যদি তুমি লেখো যে এইটা এই টেক্সট থেকে নেওয়া হয়েছে, ইনি লিখেছেন, এটা কিন্তু অবশ্যই তোমার একটা মোর ভ্যালু, মানে তোমার অ্যান্সারটাকে মোর ভ্যালু অ্যাড করবে। এটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ড টিপস। আর বলেই রাখছি যে 5 মার্কসের কোয়েশ্চেনগুলো যখন করবে সেখানেও সোর্সটা বলে দেবে। আর কিছু লিখে আসবে, কখনো ছেড়ে আসবে না, অবশ্যই কোয়েশ্চেন ইজি হবে। ফার্স্ট সেমেরও ইজিই হয়েছিল, সেকেন্ড সেমেরও সামারিটা যদি জানো তাহলে কিন্তু ওখান থেকে কিছু পয়েন্ট তুমি লিখতে পারবে। সো দ্যাটস অল, অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক for everyone, and thank you for giving your time.